شہرنامے میں آپ کو خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ میاں چندو میں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی کال پر پنجاب کے تمام روڈ کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈرائیور حضرات کو آنے جانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں چندو ہائی پاس پر موجود ہمارے نمائندے رانا اعظم خان سے۔ جی رانا، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں سر موجود ہوں میاں چندو بائی پاس پر۔ پی ٹی آئی کی احتجاجی کال پر پاکستان کے کئی شہر بند ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی ڈرائیور حضرات موجود ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی جان، کیا کہنا چاہتے ہو آپ؟ سر اسی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اج تیسرا دن ہے سانوں اتنے آئے کھلوتیاں بھی سانوں تو دسنا اسی کہڑے پاسے جائیے بھی روڈ عوام واسطے تو سہولت ہونی چاہیے نا آن جان تے جی دھرنے شرنے ہیں تو یہاں دے کہ سائڈ تے کرن روڈ یہ کیوں بند کر دیں؟ کنے دن تو تسی اتنے کھڑے ہو میاں چندو بائی پاس؟ تیسرے دن تو اسی اتنے بند ہیں۔ ہاں جی، تیسرے دن تو اسی اتنے رکے ہوئے ہیں۔ تے حکومت نو چاہیے اگر جلسے جلوس ہوندے نے تے آپ دا کوئی ہور انتظام کریا کرنا۔ ویکھو کنٹینر والے سارے ڈرتے اتنے کھلو گئے نے، ساری تھان تے جتنے ہوٹلوں تے جاؤ گے کنٹینر بند کھلا ہے۔ وجہ کی ہے جی کنٹینر والے چک کے لے جاندے نے۔ حکومت نو چاہیے کوئی سہولت دینی چاہیے ہے، اس طریقے نہیں کرنا چاہیے کسی نال۔ ہاں جی بالکل، جو ہمارے ڈرائیور حضرات سے بات ہوئی، کنٹینر ڈرائیور حضرات سے بات ہوئی، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب کوئی سیاسی پارٹی کے احتجاج کی کال دیتی ہے تو سب سے پہلے تو کنٹینر والے جو ڈرائیور ہیں ان کی چابیاں وغیرہ نکال لیتے ہیں اور ان کو وہیں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا کیا قصور ہے؟ لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام اور یہ اپیل ہے کہ جلد سے جلد روڈ کھولے جائیں تاکہ ہم آسانی سے جا سکیں۔ جی جہلم سے اسلام آباد جانے والے داخلی اور خارجی تمام راستوں کنٹینرز اور بیریئر لگا کر بند کیا ہوا ہے۔ رکاوٹوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ کنٹینرز پر اشیاء خردنوش کا سامان خراب ہونے لگا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں جہلم سے ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو ون نیوز عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، تحریک انصاف کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر جہاں پہ پورا پاکستان بلاک ہوا ہے وہیں پہ جہلم کی یہی حالات ہیں۔ جہلم جی ٹی روڈ پر مکمل لنک روڈ بلاک ہے۔ اسی طرح جہلم کے 3 پل جو ہیں وہ بھی کنٹینر اور بینر لگا کر بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالہ سے ڈرائیور حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے جی ٹی روڈ پر سفر کرنے والے جتنے بھی کنٹینر اور ٹرکس ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان میں پڑا ہوا ساز و سامان اشیاء خود و نوش جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کچھ ڈرائیور حضرات بتا رہے ہیں کہ بچیوں کے جہیز کا سامان وہ بھی یہاں پہ رکا ہوا ہے۔ اسی طرح اشیاء خود و نوش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹماٹر، آلو اور اس کے علاوہ میڈیسن بھی ہے وہ بھی یہاں پہ ہی رکی ہوئی ہے۔ اسی حوالہ سے جانتے ہیں ایک ٹرک ڈرائیور کے پاس جو ہے وہ ٹماٹروں کا ٹرک بھرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ ان سے بھی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہمارا ساتھ ٹماٹر پڑا ہے، 4-5 دن ہو گیا ادھر رکا ہوا ہے، وہ خراب ہو گیا۔ کم از کم ادھر 3500 پہ چلی ہوا تھا، ابھی یہ نہیں بیچ سکتے تو ہم کیا کرے گا یار، مجبوری ہے ادھر کھڑا ہو۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی حوالہ سے مزید جانتے ہیں کہ جہیز کا سامان جو ہے وہ بچیوں کی ڈیٹیں جو ہے وہ طے ہوئے ہیں، تاریخ دن بندے ہوئے ہیں، اور جبکہ پچھلے 5 روز سے جہیز کا سامان جو ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ آئیے ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ ہمارے پاس جہیز 2 بچیوں کا سامان ہے۔ افسوس کہ اسلام آباد میں احتجاج ہے اور جیل بند کیا ہوا ہے، اور جو اسلام آباد میں جا رہے تھے ان کو تو روکنا چلو ان کا حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے خود اضافی ٹرینیں چلا کے لاہور سے ادھر روانہ کر دیا پبلک کو جا کے تاکہ ڈول دھماکہ کریں۔ روکنا تو پبلک کو تھا، یہ لوڈر گاڑیوں کو روکنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا جو لاہور واپس جا رہی ہیں۔ برائے مہربانی میں ڈی پی او صاحب اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آکر ایک دفعہ لاہور کے لیے راستہ کھول دیں اور اپنی منزل تک چلے جائیں۔ ہمارے پاس شادی کا سامان ہے، وہ بچی اور گھر والے ان کے سارے انتظار کر رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مہربانی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ بچیوں کا جہیز کا سامان وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شہری یہ شکوہ کرتے نظر
आ रहे हैं कि जिनके लिए रोड ब्लॉक किए गए हैं वो तो बरास्ता ट्रेन सफ़र कर रहे हैं और आम शहरी जो है वो मुश्किलात में दुश्वारी में मुब्तला है। तो अवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और जेलम इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फिलफौर रोड ओपन किए जाएँ ताकि शहरी अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच सके। जी। गुजरांवाला में भी तहरीक इंसाफ एहतजाज के तीसरे रोज़ भी ट्रांसपोर्ट बंद है। दाखिली खारजी रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना जावेद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। बात करें तो पीटीआई प्रोटेस्ट के हवाले से, जैसा कि 24 तारीख को प्रोटेस्ट की इस्लामाबाद की कॉल दी गई थी, उसके बरअक्स जो दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। बात करें तो लारी अड्डों के हवाले से उनको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस वक्त जो वाहद हाल रह गया है मुसाफिरों के लिए ट्रेन है, वहाँ भी काफ़ी हमें रश दिखाई दे रहा है। ट्रेन में तिलकने की जगह नहीं है। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी मैं रावली कैंट से आ रहा हूँ और लाहौर जा रहा हूँ। रस्तों की बहुत ज़्यादा बंदिश है। पिंडी बाईपास तो बिल्कुल बंद है ना, आगे कामों की शादरा कालाशाह काकू उमरीद के टोटल बंद है। इसलिए हम मजबूरी के तहत रेलवे स्टेशन आए हैं इधर गुजरांवाला। इधर की भी सूरत हाल देखें तो आपके सामने ही सारे वकला हजरात सारे टोटल देखें, इतनी गुंजाइश नहीं होगी, उससे 4 गुना बढ़ के इसकी सवारियाँ मुसाफिर हैं। आज जैसा कि आपने मुसाफिर की बात, उनका यही कहना था कि ट्रेन में भी तिल रखने की जगह नहीं है, रश काफ़ी ज़्यादा है, टिकट ली है, फिर भी हम काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि मंजिल मकसूद तक कैसे पहुँचेंगे। जी पतों की निजी शादी हॉल में बारातियों पर गाड़ी चढ़ गई। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताते चलने के बाराती में एक अनजान ड्राइवर कार पीछे करने लगा। यानी शाहिदीन के मुताबिक कार की रेस बढ़ गई और कार कंट्रोल में ना रही और वो कुर्सियों पर बैठे बारातियों पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 5 बाराती जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1112 की मदद से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतों की मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मियों में मोहम्मद जाकिर, शुएब, फराज अहमद और अरशद वगैरह शामिल हैं। डीपीओ ननकाना की हिदायत पर थाना सिटी ननकाना पुलिस ने डकैत और मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके 2.5 लाख रुपए नकदी, चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। आपको बताएं कि पुलिस थाना सिटी ननकाना ने दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिमान से रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी की 8 वारदातों का सुराग लगा लिया है। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। मज़ीद इंकशाफात मुतवक्किल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में बिलाल, फरमान और नवाज शामिल हैं। मुलजिमान रॉबरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने मुलजिमान को तकनीकी और पेशावराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। शहरियों के जानो माल और इज्जत का अवलीन तरजीह है। ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिस 1122 में तैनात एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू एहलकार फातिमा बानो गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गईं। रेस्क्यू 1122 की चाको चौबंद दस्ते ने रेस्क्यू के जज्द खाकी को सलामी पेश करने के बाद पूरे एजाज़ के साथ नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया। आपको बताएं कि ननकाना साहिब में गुज़िश्ता रोज़ कश्मीर रोड पर सड़क हादसे का शिकार होने वाली रेस्क्यू फातिमा बानो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में ज़ेरे इलाज रहीं और जान बर ना हो सकें। आज शहीद रेस्क्यू खातून की दोलर वाले कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अकरम पनवार, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना वजीहा समरीन समेत दीगर महकमा जात के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, ज़िला भर के तमाम रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यूज़ और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जहाँ रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने रेस्क्यू के जज्द खाकी को सलामी पेश की और गहरे दुख और रंज की कैफियत में अपने साथी की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई।
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में किताब मर्द दरवेश की तकरीब रोनुमाई। किताब अजीम सूफ़ी वली कामिल मोहम्मद इकबाल की नसीहतें प्यार इंसानों के लिए दर्द, एहसास और सखाफत पर मबनी है। तकरीब में मोहम्मद इकबाल खान, अल्लामा मुफ्ती वक़ास सिद्दीक़, प्रोफेसर अय्यूब, प्रिंसिपल हामिद बेग और मोहम्मद शकील मियों ने खुसूसी शिरकत की। आपको बताते चलें कि मुस्तफ़ाबाद में किताब मर्द दरवेश की तकरीब रोनुमाई का बाकायदा आगाज़ हो गया। आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। अजीम सूफ़ी वली कामिल हकीम मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब मर्द दरवेश की तकरीब रोनुमाई निजी कॉलेज में मुनक़िद हुई। तकरीब में अजीम सूफ़ी वली कामिल मोहम्मद इकबाल की फैमिली समेत उलमा, असातिज़ा और आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। किताब में सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब का वो रूप पेश किया गया जो मुस्तफ़ाबाद के बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें नसीहतें, प्यार, इबादत, मासूमियत, खौफ खुदा, इंसानियत के लिए दर्द, एहसास और सकाफ़त शामिल है। इस मौके पर मुसन्निफ़ किताब मास्टर मोहम्मद शरीफ का कहना था कि बतौर इमाम भी सूफ़ी साहब एक अजीम इंसान थे। उनके साथ गुजारा वक्त ज़िंदगी का असासा है। उनकी ज़िंदगी को अगली नस्लों तक महफूज रखने के लिए किताब शक्ल दी गई। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ियों और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मुफ्ती मियाँ मोहम्मद वक़ास सिद्दीक़ नक्शबंदी साहब ने खुसूसी दुआ भी करवाई। सादकाबाद शहर अहमदपुर लामा में सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हमारे बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं वहाँ पर शहरियों के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा में। मैं आपको बताता चलूँ, अहमदपुर लम्हा में सुई गैस के इंतहाई कम प्रेशर और लोड शेडिंग ने अवाम की जान ना छोड़ी, जिससे जो है घरेलू सार्फिन शदीद अजियत में मुब्तला है। घरेलू सार्फिन कहते हैं हमारे घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, हमारे अब बच्चे स्कूल, जबकि शहरी जो है वो अपने ड्यूटियों पर और दफातर पर भूखे पेट जाने पर मजबूर है। मेरे साथ शहरी मौजूद है जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे जी आप। जी बिल्कुल, एक तो गैस की लोड शेडिंग से बहुत तंग है। दूसरा, जब गैस आती है तो उसका प्रेशर इस कदर कम है कि कुछ मतलब कि गैस आते नहीं है, ना आने के बराबर है। बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं, हम खुद भी दफातर भूखे पेट जाने पर मजबूर हैं। आला काम से गुजारिश करते हैं कि लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए और उसके प्रेशर को भी ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ मौजूद शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने मेट्रो वन न्यूज़ से बातचीत करते हुए सुई गैस के आला अफसरान से अहमदपुर लम्हा में लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म करने और इंतहाई कम प्रेशर को जो है बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। जी महकमा स्पोर्ट्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स के इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों का आगाज़ कर दिया गया। आपको बताएं कि कमिश्नर सैयद नवेद हैदर शराजी ने डिप्टी कमिश्नर नवेद अहमद और MPA और चेयरमैन वासा उमर फारूक डार के हमरा खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह किया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसल अमीर खान, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद सज्जाद और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवेद हैदर शराजी का कहना था कि खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों के दरमियान 5 मुख्तलिफ गेम्स खेली जाएंगी। कामयाब खिलाड़ी सूबाई सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गुजरावाला इवेंट की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नाजियम गुजरावाला में हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवेद अहमद और चेयरमैन वासा MPA उमर फारूक का कहना था कि इवेंट को रंगारंग बनाने और खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात देना हुकूमत का मिशन है। गुजरावाला के नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मदीना अलाउरिया मुल्तान में दरबार हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तामीर
तकमील के करीब पहुंचा दी। इस सिलसिले में 390 मिलियन की लागत से दरबार और मलका इमारत समेत लंगरखाना और दाखिली रास्तों की तारीखी हैसियत बहाल की जा रही है। मुल्तान से नईम राना रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब की हदायत पर मदीनातुल औलिया मुल्तान में दरबार हजरत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की अपग्रेडेशन तकमील के करीब पहुंचा दी है। इस सिलसिले में 390 मिलियन की लागत से दरबार और मुल्हका इमारत समेत लंगरखाना और दाखिली रास्तों की तारीखी हैसियत बहाल की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु ने गुज़िश्ता रोज दरबार शरीफ की अपग्रेडेशन मंसूबे का दौरा करते हुए किया। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर ने लंगरखाने और अहाता दरबार की तामीर और मुरम्मत के काम का मुआयना भी किया, जबकि एक्सियन बिल्डिंग्स मोहम्मद हैदर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद उरफान ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने मजीद कहा कि ज़ायरीन की सहूलत की दरबार को तौसीह देकर तारीखी हैसियत बहाल की जा रही है। 390 मिलियन की लागत से लंगरखाना और अहाते समेत दरबार की तौसीह मंसूबे पर काम जारी है। इस मौका पर वसीम अहमद सिंधु का कहना था कि दरबार की सिक्योरिटी और पार्किंग को अपग्रेड करने के लिए खसूसी इक़दाम जारी हैं। किला कोहना दरबारों पर भी तरक्याती मंसूबों को उर्स मुबारक से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। पतों की इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस फूलों का शहर पतों की कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। शहर भर में जगह जगह कूड़ा करकट और गंदगी के ढेरों से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस पत्तों की कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेरों से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कमेटी वाले हैं इन्होंने जगह जगह अपना कूड़ा क्रिकेट के मैदान लगा दिए हैं और हमारा इस हिसाब से यही मुतालबा है कि इन कूड़ा क्रिकेट के मैदानों को यहाँ से उठाया जाए और किसी मखसूस जहाँ शहर से बाहर इन कूड़ा क्रिकेट को फेंका जाए। और इन कूड़ा क्रिकेट की वजह से बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, जिनमें हमें सांस की प्रॉब्लम है और ज़्यादा अच्छी शहरी की आपने बात सुनी। इनका कहना है कि हमारा असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की से यही मुतालबा है कि इस कूड़ा क्रिकेट को फौरी तौर पे उठाया जाए ताकि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला ना हो सके। जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद जफर हुसैन नकवी ने पाकिस्तान के सहाफ़ियों की सबसे बड़ी मुल्क की तंजीम एपनेक के भक्कर ऑफिस का विजिट किया। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद जफर हसन नकवी का पाकिस्तान के सहाफ़ियों की सबसे बड़ी मुल्कगिर तंजीम ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन एपनेक के बकर ऑफिस का विजिट सैयद जफर हसन नकवी ने एपनेक की टीम का प्रोग्राम में मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया। ADCR जफर हसन नकवी ने मरकजी चेयरमैन मोहम्मद सदीक अंजर की काविशों को सराहा। सैयद जफर हसन नकवी का कहना था, बाकी सहाफ़त जो है वो किसी भी रियासत का चौथा सतून है और सहाफ़ियों की आज जो हमारे सामने एक आज की सोसाइटी का एक सिविलाइज चेहरा नज़र आता है। हमारी जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, जो हमारे इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें जो बुनियादी पिलर है वो हमारे साफ़ी भाई हैं और उनके लिए जितना भी हम उनका एहतराम करें, जितनी भी उनको खराज तहसीन पेश करें और दुनिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद जफर हसन नकवी ने एपनेक की टीम को खराज तहसीन पेश किया और प्रोग्राम में मौजूद साफियों को बखर अमन अवार्ड के शील्ड भी तकसीम किए। कैमरामैन मुजतबा यासीन खोखर के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ बक्कर। गुजरात में 3 रोज से सड़कें बंद होने की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। मुनाफाखोर मन मर्जी के रेट वसूल करने लगे। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना नज़ीर। जी राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, 3 रोज सड़कें बड़ी छोटी GT रोड, हाईवे रोड, मोटरवे बंद होने की वजह से और तरीके इंसाफ के एहतजाज की वजह से और हुकूमत की जानिब से सड़कों पर कंटेनर की वजह से तमाम सब्ज़ी मंडियों और फ्रूट मंडियों के ये हालात हैं कि बाहर से सब्ज़ी फ्रूट ना आने की वजह से सब्ज़ियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और जिसकी वजह से शहरी भी परेशान हैं और दुकानदार भी कि महंगे दामों एशिया खुदो नोश की फ़रोख्त
اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی عدم موجودگی، ضلعی انتظامیہ کی بے حیثی عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب بتائیے گا کہ مہنگائی کم ہے یا زیادہ ہے، کیا وجہ ہے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ رستے بند تھے، اس لیے تمام جتنی بھی سبزیاں وغیرہ ہیں نا، سب کی قیمتیں جو ہے نا بہت آسمان سے بات کر رہی ہیں۔ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ ہم ریلیف دیں گے، یہ ریلیف دے رہے ہیں کہ ہماری جیبیں کاٹ رہے ہیں۔ جی بالکل، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے حکمران جو ہے عوام کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو بھی متحرک کرنا ہوگا، اور سرکاری ریٹ کے مطابق بھی کوئی بھی سبزی اور پھل فروخت نہیں کیا جاتا۔ سرکاری ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں اور دکاندار من مرضی کے ریٹ وصول کرتے ہیں۔ جی انسپیکٹر انکروچمنٹ اینڈ انفورسمنٹ شیخ احسان باری نے سرکاری اراضی پر تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ناجائز تعمیر کیے جانے مکانات اور دکانیں گرا دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ میونسپل کمیٹی مامو کانچن نے انسپیکٹر انکروچمنٹ اینڈ انفورسمنٹ شیخ احسان باری نے سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ مامو کانچن کے علاقہ گلیشر میں غیر قانونی تعمیر کی جانے والی دکانیں اور مکان گرا دیے گئے، اور غیر قانونی تعمیرات کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کے احکامات بھی جاری کیے گئے، اور کہا کہ آئندہ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے افراد کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کی FIR بھی درج کی جائے گی۔ تھانہ جتوئی کی حدود میں 150 افراد نے کھوجی کتوں کے ہمراہ گھر پر دھاوا بول دیا۔ مقامی زمیندار کی بکریاں چوری ہونے پر کھوجی کتے بلائے گئے۔ اس سال شخص کو جتوئی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تھانہ جتوئی کی حدود میں مقامی زمیندار نے بکریاں چوری کرنے کے الزام میں کھوجی کتوں کے ہمراہ کاشتکار کے گھر 150 افراد کے ساتھ دھاوا بول دیا۔ اہل خانہ کی 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا، اور چوری کا مقدمہ بھی درج کر کے 80 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرین نے ناجائز مقدمہ درج کرنے اور آئے روز پولیس کے ریڈ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے RPODG خان DP مظفر گڑھ سے انصاف کی استدعا کی۔ خانیوال میں ٹاؤن اسٹیشنز مخدوم پور اور عبدالحکیم میں ریسکیو سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلے کہ خانیوال قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو بر وقت رسپانس اور ایمرجنسی سروس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی محمد خان ڈا، ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اسامہ فضل، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ زیر وزیر اعلیٰ مریم پنجاب کی خصوصی ہدایت سے ٹاؤن اسٹیشن مخدوم پور اور عبدالحکیم میں باقاعدہ ریسکیو سروس شروع کرنے کے لیے تمام تر میڈیکل ساز و سامان کے ساتھ ایمبولینسز ریسکیو اسٹیشنز کو فراہم کر دی گئی ہیں، تاکہ فوری طور پر شہریوں کو کسی بھی قسم کی ایمرجنسی میں عوام کو بر وقت مدد فراہم کی جا سکے گی۔ ممبر قومی اسمبلی محمد خان ڈاہا، ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اسامہ فضل، ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری اور دیگر قریبی علاقوں کے عوام کو باقاعدہ ریسکیو سروس کے آغاز پر مبارکباد دی۔ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اسامہ فضل نے ٹاؤن اسٹیشنز میں باقاعدہ ریسکیو سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ریسکیو 1122 پر فخر ہے، کیونکہ یہ جنوبی ایشیا میں اقوام متحدہ نگراں سرٹیفکیٹ کا حامل واحد ادارہ ہے۔ یہ زندگی بچانے والی سروس نہ صرف ہمارے لیے فخر ہے۔ مزید خبروں کو بھی بنائیں گے بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سرگودا کے گاؤں 52 جنوبی راجگان میں 10 لڑکیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ براتیوں کو کھانا اور دلہے کو 5-5 ہزار روپے سلامی بھی دی گئی۔ دلہنوں کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جہیز میں دے کر رخصت کیا گیا۔ نجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والی اجتماعی شادیوں کے حوالے سے راجہ راشد مہدی نے بتایا کہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اب تک یہ تنظیم کا 10واں پروگرام ہے۔
والدین رشتہ خود تلاش کرتے ہیں اور جہیز اور کھانا کا اہتمام تنظیم کرتی ہے۔ اسی نوعیت کا اگلا پروگرام 1 دسمبر کو سعد آباد میں ہوگا، جس میں 300 لڑکیوں کی اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہل علاقہ نے اجتماعی شادیوں کے پروگرام کو احسن طریقے سے سر انجام دینے پر راجہ احمد علی، راجہ حمزہ، راجہ عاقب اور راجہ ناصر کا شکریہ ادا کیا۔ رجحان میں صحافت کو فروغ دینے اور صحافیوں کی فلاح علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے احسن اقدام، رجحان پریس کلب کی بلڈنگ کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔ چیف گیسٹ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور سردار شمشیر علی مزاری تھے۔ مزید دیکھتے ہیں فوج علی مزاری کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے آخری تیسری رجحان میں صحافیوں کی محنت رنگ لے آئی۔ پہلی بار صحافیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے پریس کلب کی بلڈنگ کی افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی پارلیمنٹری سیکرٹری مذہبی امور سردار شمشیر علی مزاری نے ربن کاٹ کر شاندار افتتاح کر دیا۔ رجحان کے صحافیوں کو کہوں گا کہ رجحان کے مسائل اجاگر کر کے اپنی ضمیر کے آواز کے مطابق جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے وہ شاید کسی اور کے اوپر ہو۔ رجحان کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے مثبت صحافت سے علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صحافی معاشرے کے درمیان وہ پل ہے جو عوام کی آواز ایوان اقدار اور ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام رجحان کے صحافیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جو کام انقلابی کام اور اقتدام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے جو پریس کلب کی شکل میں، آپ سب کو مبارک ہو، اور میں دعا گوں کہ آپ اس پلیٹ فارم کو پازیٹیولی یوز کرتے ہوئے رجحان کی خدمت میں اور اضافہ کریں گے۔ پریس کلب کی شاندار افتتاحی تقریب میں علاقے کی اہم سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علاقے کی خوشحالی، تعمیر و ترقی کے لیے میڈیا کے کردار کو خوب سراہا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فوج علی مزاری، میٹرو ون نیوز، رجحان۔ خانیوال میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے مچھلی کی خرید کے لیے مچھلی کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، جبکہ دوسری جانب شہری اور دکاندار دونوں ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا جاوید سے۔ جی رانا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سردی کی آمد ہے اور اس سلسلے میں شہری جو ہے انہوں نے اپنا رخ کیا ہے مچھلی کی خریداری میں۔ جس طرح سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مچھلی کھانے کا مزہ سردی میں زیادہ ہے، اور اس کے برعکس جبکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کو اس بارے میں پریشان کیا ہوا ہے کہ مچھلی کی قیمتیں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال 200-300 روپے کلو زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے فروخت کنندہ بھی اپنی جگہ پریشان ہیں، جن کی وجہ سے مچھلی کی فروخت میں خاصی کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے سردیوں کے 3 ماہ میں مچھلی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اس سردی کے بیماریوں میں اس کو خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ بچوں کو مچھلی کا استعمال کروانا چاہیے، جس سے جو ہے بچے جو ہے اس سردی کی شدت سے بچ سکیں۔ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔